വിശുദ്ധ മറിയം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ വിശുദ്ധ മറിയം. മറിയം പ്രവാചകിയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മറിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചന ദൂത് വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. In the mighty name of Christ Jesus, it has been by His grace alone that we could conduct and continue this Bible class every Saturday of this year. We could complete 49 episodes so far, covering different subjects that are usually not shared or discussed on public platforms and such Bible classes. Usually in a Bible class, what they do is systematically they take a subject and keep on teaching that subject until the listeners grasp it fully. So we just switched over from that practice to another way of discussing many subjects. Like every episode we change the subjects, and wherever clarity was required, we made it into different episodes. For example, the present subject is prophecy, and we are studying the book of Acts of Apostles. We began this class with the book of John, and we completed that and switched over to the Acts of Apostle. And in fact, we did not have any plan, or we did not have any idea that what could be the possible subjects. So what I've done is that after every class, I used to sit in the presence of the Lord, and I requested God to reveal to me that what must be the subject discussed in the next class. So that was the way I have prepared for these classes. So in the last 3 classes, we discussed about prophecy. In the first class, we discussed what is and what not prophecy. In the next class, it was prophecy in the New Testament. And last class was prophecy in the New Testament church. In fact, we could discuss, we could study a lot. We could get deep into the process of prophesying and what the Holy Bible teaches us about prophecy, and is the meaning and the definition of prophecy that we understand today. We could compare that. We could compare our knowledge with whatever the Holy Bible has to teach us, and we have understood that what already we knew was very limited. What we all knew was what other people speak about prophecy, not what the Holy Bible teaches us about prophecy, because we all had an understanding that prophecy means speaking about the future. But the Holy Bible teaches us that prophecy is not just speaking about the future. It is speaking by the power or by the guidance of the Holy Spirit, or God directly speaking to a man and a woman, or that person speaks to other people. This was prophecy. And even today, that is what prophecy is. The Bible never changes its meaning. The Bible never changes its definitions. Bible never changes its understanding. So shall we also be. We should not keep on changing our definitions or our understanding or the meanings as per our wish, as per our easiness. So today, in fact, I wanted to switch over to a new subject in this class. But in fact, last Monday, when I sat in the presence of Lord for a new subject, Lord's Spirit
spoke to me and asked me a question that you have been dealing with the subject prophecy in the last 3 classes, and God's Spirit reminded me that unless you also teach about the prophets named in the Bible, the class will not be a full class. So I have decided today in this class to discuss in short about the prophets and prophetess who are named in the Old Testament and in the New Testament. So along with that, if time permits, I also would like to discuss or share with you about the false prophets as well, because in our previous classes we discussed about prophecy as well as false prophecy. So in this class, if time permits, I would also like to point out some of the false prophets who are displayed in the Holy Bible. So let us slowly get on to the class. Now, today I'm not planning to display what notes I have prepared. I'm just planning to read out what I have written. So that we would be continuously interacting face to face, and you will be able to open your Bibles as the reference I tell you, and you will be able to read it yourself. Also, on this platform, if anyone can read that through the mic, that would be a great help. Let us get on with the subjects today. Okay. When we talk of the prophets named in the Bible, there are 2 ways to understand who is a prophet and who is not a prophet. As we studied about prophecy, we now know that God spoke to prophets. God chose among his people someone, a man or a woman, and God spoke to that person, and that person uttered or spoke out whatever God spoke to them. Also, whatever the Holy Spirit, or the Spirit of the Lord gave into that person's mind, he spoke out. So these were the 2 ways of prophecy. Like directly from God to a man, and through that man to the world. And second, by inspiration by the Spirit of Lord, and that inspired messages is delivered to the world. This was also prophecy. Now, let us start from the beginning, from the book of Genesis, and try to recognize who are the real prophets who prophesied in the Bible. I'm sure we cannot begin this list without mentioning the first man on earth, Adam, our forefather. So, was he a prophet? Yes. God breathed his spirit into him, and he became a living man, that we know. So what did he prophesy? Let me tell you, the first prophetic word written in the Bible was prophesied by Adam. Can you believe this? When you read Genesis chapter 2, verse 23, Genesis chapter 2, verse 23, we hear this in every wedding ceremonies throughout the world. Whichever church or whichever
community it be, you always hear these prophetic words that was prophesied by Adam. Can anyone read that? Genesis chapter 2, verse 23, 24. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man." Okay, അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ദൈവം ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ച് ആദമിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ആദം അപ്പോൾ തന്നിലുള്ള ദൈവ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫസി. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു, ഇവളെ നരനിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടെ പറ്റിച്ചേരും, അവർ ഏക ദേഹമാക്കിയും. ഈ പ്രവാചക ശബ്ദമാണ് ഇന്നും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുടുംബം, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദൈവത്താൽ ഒന്നായി ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി തീരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വാക്യമാണ് ആദമിലൂടെ നാം കേൾക്കുന്നതായ ഈ പ്രവാചക വാക്യം. അതിനാൽ തന്നെ ആദമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകൻ. സ്തോത്രം. എനിക്കറിയാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും, കാരണം ഒരിക്കലും ആദം ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ഒരിടത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ദേഹമാണ് നോഹ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിച്ച നോഹ. നോഹയോട് ദൈവം നിരന്തരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം സംസാരിച്ച കാര്യം നോഹ അതുപോലെ മനുഷ്യരോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് തെളിവുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, ജനസിസ് 6 മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നോഹയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഇടപെടലും ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോഹ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തന്റെ വേലക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അവരങ്ങനെ ആ പെട്ടകം പണിയുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദൈവം നോഹയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് നോഹ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ്, ഹെബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ് വേഴ്സ് 7, 7-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ചൊരു ആശയം ലഭിക്കും. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world, and he became heir of the righteousness. ഹെബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്: വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട്. അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാട്. ആരുടെ അരുളപ്പാട്? ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റമെത്തിച്ച് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയായിരുന്നു. നോഹ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തോടും ആ ദേശത്തോടും പ്രവചന ദൂതുകൾ അറിയിച്ചു. വരുവാൻ പോകുന്ന വലിയ നാശത്തെ കുറിച്ച് നോഹ പ്രവചിച്ചു. പക്ഷെ ആരും അത് കൈക്കൊണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ആ പ്രളയജലത്തിന്റെ അകത്ത് ആഴ്ത്തപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കുവാൻ കാരണമായി. നോഹയുടെ പ്രവചന ശബ്ദം കേട്ടനുസരിച്ചവർ മാത്രം അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, വെള്ളത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ നാം പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ, അതാണ് നോഹ, രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകൻ. ഇനിയും അബ്രഹാം പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവ് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ. അബ്രഹാമിനെ പിതാവെന്ന് തന്നെയാണ്, ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവൻ തന്നെയാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ്, വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് നാം വിളിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരെയെങ്കിലും പ്രവാചകനെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചെങ്കിൽ അത് അബ്രഹാം പിതാവിനെ. എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം, ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 7.
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 20, ജനസിസ് 20 വേഴ്സ് 7. ഇപ്പോൾ ആ പുരുഷന് അവന്റെ ഭാര്യയെ മടക്കി കൊടുക്ക, അവനൊരു പ്രവാചകനാകുന്നു. ഇതെന്താണ്? അബീമേലെക്ക് രാജാവ് സാറായെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം അബീമേലെക്ക് രാജാവിനോട് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അവളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്, അവൾ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ്, അവളെ അവന് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം പിതാവ്. നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെ ഒരു വിളി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അടുത്തതായിട്ട് 4ാമത്തെ പ്രവാചകനിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. ഇവരൊക്കെ ശരിക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആൻസസ്റ്റേഴ്സ്, അവർ പിതാക്കന്മാരാണ്, ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരാണ് അവർക്ക്. 4ാമത് നമുക്ക് പ്രവാചകനായി കാണാവുന്നത് യാക്കോബിനെയാണ്. യാക്കോബ് ദൈവവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ദർശനങ്ങൾ യാക്കോബിനുണ്ടായി. യാക്കോബിന്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം, ഞാൻ അത് അധികം സമയമെടുത്ത് വിവരിക്കുന്നില്ല. ദൈവം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ യാക്കോബ് അനുസരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനുമായിട്ട് മൽപ്പിടുത്തം നടന്ന് അങ്ങനെ പേര് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേര് മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് യാക്കോബ്. ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ യാക്കോബ് പിതാവ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ. അടുത്ത വളരെ വ്യക്തമായി പ്രവചനം ചെയ്ത ഒരു പിതാവാണ് യോസേഫ്, യാക്കോബിന്റെ മകനായ യോസേഫ്. യോസേഫ് എപ്രകാരം പ്രവചനം നടത്തിയെന്നും അതുപോലെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. താൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു കൊടുത്താണ് യോസേഫ് മിസ്രയീമിൽ ഒന്നാമനായത്. നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ 5ാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യോസേഫ് എന്ന പ്രവാചകനെ, പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോശെ എന്ന പ്രവാചകൻ. മോശയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയുന്നത് ശരിയല്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം മോശ എപ്രകാരമാണ് തന്റെ പ്രവാചക ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റാരുമല്ല, അഹറോൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം അഹറോൻ മഹാപുരോഹിതനാണ്. അഹറോനെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ കാണുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? പുറപ്പാട് പുസ്തകം, ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസ്, ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സ് 1. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7:1 ഒരാൾക്ക് വായിക്കാമല്ലോ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം. Then the Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet." Yeah. Then the Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet." So Aaron will be your prophet. അപ്പോൾ അഹറോൻ മഹാപുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ്. അടുത്തതായിട്ടൊരു പ്രവാചകയാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല, മോശയുടെയും അഹറോന്റെയും ഒക്കെ സഹോദരി ആയിരിക്കുന്ന മിറിയാം പ്രവാചകി. ഷി വാസ് എ പ്രോഫറ്റ്. സോ ഇൻ എക്സോഡസ് 15:20 Moses' sister Miriam is identified as a prophetess. സോ അവിടെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുറപ്പാട് 15:20 എപ്രകാരം വായിക്കുന്നത്, അഹറോന്റെ സഹോദരി മിറിയാം എന്ന പ്രവാചകി കയ്യിൽ തപ്പെടുത്ത് സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തപ്പുകളോടും നൃത്തങ്ങളോടും കൂടെ അവളുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന 8ാമത്തെ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പേര് എഴുതപ്പെട്ട പ്രവാചകരിൽ 8ാമത്തെ ആളായിട്ട് ആണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനെന്ന് ധരിക്കാവുന്ന, പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആരാണ്? ബിലയാം എന്ന പ്രവാചകൻ. ബിലയാം എന്ന പ്രവാചകൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. പക്ഷേ പണത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തെറ്റ് ചെയ്തു, ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് വധിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. അത് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? നാം പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരെ നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രവാചകർക്ക് വേണ്ടി, പ്രവാചകന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് ഏലിഹു പ്രവാചകൻ. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത്? ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തില് ജോബ് 32-35 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഏലിഹു എന്ന ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിയിലൂടെ പ്രവചന ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് വരുന്നു ജോഷുവ. മോശയുടെ കാലശേഷം മോശയോട് കൂടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, മോശയുടെ കൈക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത, മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന ജോഷുവയെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജോഷുവയോട് ദൈവം നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ജോഷുവ മോശയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രവാചകനാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകയാണ്. പ്രവാചികയായ ദെബോറ പ്രവാചിക. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, ന്യായാധിപന്മാർ, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ 4:4 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നത്: ആ കാലത്ത് ലപ്പിദോത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ദെബോര എന്ന പ്രവാചകി ഇസ്രായേൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രവാചകി. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം, ആ പഴയ നിയമ കാലത്ത് ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യതയാണ് ആ വ്യക്തി ഒരു പ്രവാചകനോ പ്രവാചികയോ ആയിരിക്കണം. കാരണം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ആ പ്രവാചകരുടെ പേരിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് വരുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഗിദയോൻ. ഗിദയോനോട് ദൈവം നേരിട്ട് ദൈവദൂതനിലൂടെ ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയച്ചു ദൂതറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ പ്രവാചകൻ ഗിദയോൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഗിദയോൻ അവരുടെ പ്രവചനം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ മിദ്യാന്യരുടെ അടിമത്വത്തിൽ അവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിരാശനായിട്ട് തന്റെ കൃഷി സാധനങ്ങൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് പാത്തുനിന്ന് കറ്റ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും ഇടപെട്ട് മിദ്യാനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലയോ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബലപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഗിദയോൻ. അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ന്യായാധിപനായിരുന്നു, ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്ത ന്യായാധിപനായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന, നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവുമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ. ശമൂവേൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മകളും സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം അത്ര
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, ബാല്യം മുതൽക്ക് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മാന്യ ദേഹമാണ് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ശമൂവേൽ പ്രവാചകനാൽ അഭിഷിക്തനായ ശൗൽ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുവാൻ മടിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ശൗൽ രാജാവ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശൗൽ രാജാവായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അനുസരണം കേട്ട രാജാവായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ കാണാൻ പോയതുകൊണ്ട് യഹോവയാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൗൽ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു അതാണ് നമുക്ക് വിഷയമാകേണ്ടത്, അതാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് ശമൂവേൽ, ഫസ്റ്റ് സാമുവേൽ, when you open the chapter 10, if you read from verse 6, you will know how Saul prophesied. First Samuel chapter 10 verse 6 onwards. The Spirit of the Lord will come upon you in power, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Once these signs are fulfilled, do whatever your hands finds to do, for God is with you. And if you read verse 10, Then when they arrived at Gibeah, a procession of prophets met him, and the Spirit of God came upon him in power, and he joined in their prophesying. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ വന്നു, അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവചിച്ചു. അപ്പോൾ ശൗൽ രാജാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ്. പിൽക്കാലത്തുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്, ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കഥ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് ശൗൽ രാജാവിന്റെയും ദാവീദ് രാജാവിന്റെയും കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഗാദ് പ്രവാചകൻ. ഈ വേദപുസ്തക പഠനത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് വേദ അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രവാചകരെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രധാന പ്രവാചകർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയൊക്കെയാണോ പുസ്തകങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് അവരെ മുഖ്യ പ്രവാചകർ എന്ന് പറയും, മെയിൻ പ്രോഫറ്റ്സ് അല്ലെ ചീഫ് പ്രോഫറ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രവാചകരുണ്ട്, അവരെ ചെറിയ പ്രവാചകർ എന്ന് പേര് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ പ്രോഫറ്റ്സ്. ഇനിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകമായി ചേർക്കപ്പെടാത്ത പ്രവാചകരുണ്ട്, അവരെ സാധാരണ വേദാധ്യാപകർ ഒന്നും പറയാറില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പേര് ആരും എടുത്തുദ്ധരിക്കാറില്ല. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. കാരണം ആരും ഒരിക്കലും പേരെടുത്ത് പ്രസ്താവിക്കാത്ത അനേക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ, അവരുടെ പേര് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സാധാരണ പ്രവാചകൻ അല്ലെ പ്രവാചിക എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ അടുത്തതാണ് ഗാദ് പ്രവാചകൻ. ഇത് ശമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഗാദ് പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോട് ദുർഗത്തിൽ പാർക്കാതെ യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് പുറപ്പെട്ട് ഹേരോത്ത് കാട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അവരുടെ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനാണ് ഗാദ് പ്രവാചകൻ. അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ 51-ാം സങ്കീർത്തനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ. നമുക്കറിയാം, അനേകർക്ക് ഇന്ന് നാഥാൻ എന്ന് പേര് വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും Brothers, I can tell you confidently that the patriarch
David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. അത് തന്നെ. എന്നാൽ അവൻ പ്രവാചകനാകയാൽ ദൈവം അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും എന്ന് തന്നോട് സത്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ട്. വ്യക്തമായല്ലോ, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ദാവീദ് രാജാവിനെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദാവീദ് ഒരു പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, ദാവീദിനോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ തന്നെ ദാവീദുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, സങ്കീർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആസാഫ്. ആസാഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആസാഫ് പ്രവാചകൻ എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരില്ല. പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആസാഫിനെ ഒരു ദർശകനായിട്ട്, ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2 ദിനവൃത്താന്തം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് 29:30 ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്. 2 ദിനവൃത്താന്തം 29:30. പിന്നെ യെഹിസ്കിയ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും ലേവ്യരോട് ദാവീദിന്റെയും ആസാഫ് ദർശകന്റെയും വചനങ്ങളാൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാവീദ് പ്രവാചകനാണ്, ആസാഫ് പ്രവാചകനാണ്, അവരുടെ വചനങ്ങളാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അവരോട് അരുളി ചെയ്ത ആ വചനങ്ങൾ അവര് സഭയോട് അറിയിച്ചത് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂത് പ്രാപിച്ചാണ് ദാവീദും ആസാഫും ഒക്കെ കീർത്തനങ്ങൾ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി. അവ പാടിയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിരുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്നത്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അടുത്തതായിട്ട് ദൈവം വ്യക്തമായി ഇടപെട്ട രാജാവാണ് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മകൻ ശലോമോൻ രാജാവ്. ശലോമോൻ രാജാവ് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത്, ഞാൻ ശൗൽ രാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, പിൽക്കാലത്ത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പിന്മാറി ലോകത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളില് ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേക കാര്യങ്ങൾ, ഉത്തമഗീതം, സദൃശവാക്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എഴുതുവാൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂത് പ്രാപിച്ചിട്ട് എഴുതുവാൻ, ഇന്ന് അവ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. നമുക്കത് മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയട്ടെ, ആഗൂർ പ്രവാചകൻ. ആഗൂർ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? വളരെ മൈനറായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാലേ ഇത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 30 ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്, പ്രോവെർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 30, യാക്കയുടെ മകനായ ആഗൂരിന്റെ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആഗൂർ എന്ന പ്രവാചകനോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങളാണ് തന്റെ വചനങ്ങളായിട്ട് സദൃശ്യവാക്യം 30 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അരുളപ്പാട്, ഒരു പുരുഷന്റെ വാക്യമാവും ഇത്. ദൈവമേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, ദൈവമേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആഗൂർ എന്ന ഒരു പ്രവാചക നാമം നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും അതുപോലുള്ള 1-2 മൈനർ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഹിയ പ്രവാചകൻ. അഹിയ പ്രവാചകനെ നാം കാണുന്നത് 1 രാജാക്കന്മാർ, 1 കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 11 29-39 ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ 1 കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 14 1-18 ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ 1 രാജാക്കന്മാർ 11 29 മുതൽ 39 വരെയും 1 രാജാക്കന്മാർ 14 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അഹിയ പ്രവാചകനെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്, ഇദ്ദോ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. അത് ദിനവൃത്താന്തം 2 ദിനവൃത്താന്തം 9:29 2 ദിനവൃത്താന്തം 12:15
അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദോ മാത്രമല്ല, ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. ഇദ്ദോ the prophet is mentioned several times, and at least one passage suggests he at a point had his own book, which not much is recorded in the Bible about him. Iddo predicted the rise of Jeroboam and wrote a record of Rehoboam and Abijah. ഇവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ എഴുതിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇദ്ദോ പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ദേവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദോ പ്രവാചകന്റെ പേര് എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത പേര്, ശമയ്യ പ്രവാചകൻ. ശമയ്യ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 12, 1 രാജാക്കന്മാർ 12-ാമത്തെ അധ്യായം വേഴ്സ് 22, 22-ാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം. But the word of God came to Shemaiah, the man of God. Say to Rehoboam, son of Solomon, king of Judah, to the whole house of Judah and Benjamin, and to the rest of people, this is what the Lord says: do not go up to fight against your brothers, the Israelites. Go home, every one of you, for this is my doing. So they obeyed the word of the Lord and went home again as the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മടക്കി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ശമയ്യ പ്രവാചകൻ. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രവാചകനാണ് അസാരിയ പ്രവാചകൻ, അസേരിയ. ഇത് നമുക്ക് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തില് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആസ രാജാവിന് ഒരു വാണിംഗ് കൊടുത്ത, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് അസാരിയ പ്രവാചകൻ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രവാചകൻ ഹനാനി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപക്ഷെ ഈ പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവാത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ, ഒരുപക്ഷെ നാം ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, നാം ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് ഹനാനി പ്രവാചകൻ. ആസ രാജാവിനോട് ദൂത് അറിയിച്ച സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 7 to 10, ദിനവൃത്താന്തം 2 അതിന്റെ 16-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 10 വരെ നാം കാണുന്ന പ്രവാചകനാണ് ഹനാനിയ പ്രവാചകൻ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ജേഹു. ഇദ്ദേഹം ശരിക്ക് ഹനാനിയ പ്രവാചകന്റെ മകനായിരുന്നു ജേഹു പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹവും ആസ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ്. നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് 1 രാജാക്കന്മാർ 16-ാം അധ്യായം 16. ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 16 verse 1 to 7. Then the word of the Lord came to Jehu son of Hanani against Baasha. But the word of God came to Jehu son of Hanani. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വ്യക്തമാണ് ജേഹു അല്ലെങ്കിൽ യേഹു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും. നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് എലിയ പ്രവാചകൻ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, മോശെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശ്രേണിയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ. സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ മിഖായ പ്രവാചകൻ. ഇത് 1 രാജാക്കന്മാർ ചാപ്റ്റർ 22, രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ജഹോശാഫത്ത് രാജാവിനോട് ദൂതറിയിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് മിഖായ പ്രവാചകൻ. നമുക്കറിയാം, ഒരാള് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന മിഖായ പ്രവാചകൻ ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തില് പേര് എഴുതി കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു പ്രവാചകനാണ് ജഹാസിയേൽ പ്രവാചകൻ. ജഹാസിയേൽ. ഇവിടെയും യഹോശാഫത്ത് രാജാവിനെതിരായിട്ട് മോവാബ്യരും അമ്മോന്യരും പട ഒരുക്കിയപ്പോൾ
യഹോശാഫത്ത് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് വിളിച്ച പ്രവാചകനാണ് യഹസിയേൽ പ്രവാചകൻ. അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എലിയാസർ പ്രവാചകൻ. എലിയാസർ എന്താണ്? ഈ എലിയാസർ പ്രവാചകനും യഹോശാഫത്ത് രാജാവിനോട് ദൂത് അറിയിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യഹോശാഫത്ത് രാജാവ് അഹസ്യ രാജാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി. അതിനെതിരെ പ്രവചിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് എലിയാസർ പ്രവാചകൻ. ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് പേര് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ ഇരട്ടി ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് ലഭിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് എലീശ പ്രവാചകൻ. എലീശ ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രവാചകനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്ത പ്രവാചകനായിട്ട് പേര് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതനായ സഖറിയ. ഈ പ്രവാചകനെ നാം കാണുന്നത് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 2-ാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 24-ാം വാക്യത്തില് 20 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും, കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ജോന പ്രവാചകൻ. ഞാൻ ആ പേരുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. യോവേൽ പ്രവാചകൻ, ആമോസ് പ്രവാചകൻ. ഇവിടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഹോശയ പ്രവാചകൻ, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ. നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതായ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ, മീഖ പ്രവാചകൻ, അതുപോലെ ഒദേദ് പ്രവാചകൻ, സെഫാനിയ പ്രവാചകൻ, നാഹൂം പ്രവാചകൻ, ഹുൽദ പ്രവാചകൻ, ഹുൽദ പ്രവാചിക. ഹുൽദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവാചികയായിരുന്നു. നമുക്കത് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 2 Kings chapter 22 verses 8 to 20 നമുക്ക് ഹുൽദ പ്രവാചികയെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പ്രവാചികമാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു. ഓർത്തിരിക്കുക, മിരിയാം പ്രവാചകി, ദെബോറ പ്രവാചകി, ഇവിടെ കണ്ടോ ഹുൽദ പ്രവാചകി. അതുപോലെ തന്നെ യിരെമ്യാവ്, കരയുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന ഓമനപ്പേരോട് അറിയപ്പെടുന്നതായ യിരെമ്യാവ് പ്രവാചകൻ, ഉറിയ പ്രവാചകൻ, ജോവാക്കീം രാജാവിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ഉറിയ പ്രവാചകൻ. ഊരിയാവ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊരിയാവ് പ്രവാചകൻ. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം, ജെറമ്യ 26 verses 20 to 23 ഈ പ്രവാചകനെ ഊരിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ, നമുക്ക് വളരെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഹബക്കൂക്ക്. അതുപോലെ ഒബാദിയ പ്രവാചകൻ. ഇനിയും അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് ആരെവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരിക്കലും ഈ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയാതെ ആ ഒരു പ്രസംഗം പൂർത്തീകരിക്കത്തില്ല. അതാണ് ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ, എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ. പിന്നെ ഹഗായി പ്രവാചകൻ, സഖറിയ പ്രവാചകൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞ സഖറിയ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സഖറിയ പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പുരോഹിതനായ മഹാപുരോഹിതനായ സഖറിയ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിരുന്നു. ഈ സഖറിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സഖറിയ എന്ന പേരുള്ള പ്രവാചകന്മാർ അനവധിയുണ്ട്. ഈ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പുസ്തകം എഴുതിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹവും അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലാക്കി പ്രവാചകൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കേട്ട ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 52 പേരുകൾ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 52, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ 2-3 പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ 52 പേരുകളും വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. ഇനിയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയ 2 പേരുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മോശയുടെ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് 70 പേരുടെ മേൽ വന്നു. ആ 70 പേരില് 68 പേർ കൂടാരവാതിലിൽ ചെന്നു. അവർ അവിടെ വെച്ച് പ്രവചിച്ചു. ആ 68 പേരുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 52ന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആ 68 കൂടെ ചേർക്കാം. പേര് എഴുതപ്പെടാത്തതായ 68 പ്രവാചകന്മാർ. പക്ഷെ അതിൽ
2 പേരുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാരെന്നാൽ എൽദാദ് ആൻഡ് മേദാദ്. അപ്പോൾ ആ 69ാമത്തെ ആള് എൽദാദും 70ാമത്തെ ആള് മേദാദ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 52 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ 53 എൽദാദും 54 പേരെഴുതപ്പെട്ട മേദാദ് നമുക്ക് എഴുതാം. അങ്ങനെ പേര് 54 പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് പഴയ നിയമം. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 68 പേരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പേര് എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു ഗണം, 1-2 ഗണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യഗണമുണ്ട്. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യഗണം മാത്രമല്ല, അന്ന് ഒരു സമൂഹം, ഏകദേശം 70 പേരുടെ ഒരു സമൂഹം അന്ന് പ്രവചിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ശൗൽ രാജാവ് അവരെ കാണുന്നതും അവരുടെ ഇടയിൽ കയറി പ്രവചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആരുടെയും പേരുകൾ അവരെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട്, ഒരു ഗണമായിട്ടാണ് അന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെയും പേരുകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിച്ചേക്കാം ഇനിയും ഉണ്ട് പേര്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഗണത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏലിയാവ് അഗ്നിരഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഏലിയാവിന്റെ ശിഷ്യഗണം അവര് നിരവധി ഉണ്ട്. 2-3 സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രവാചക പാഠശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിൽ അഭ്യസനം നടത്തിയിരുന്നതായ പ്രവാചക ഗണം അനവധിയാണ്, നിരവധിയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും നിറയപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പഴയ നിയമം. നമുക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം പ്രവചിച്ചത്, ഇവർ മിശിഹായെ അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനം നടത്തിയത് മുഴുവൻ. സ്തോത്രം, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതുപോലെ പേരെഴുതപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുണ്ടോ? നമുക്ക് പതിയെ അത് അന്വേഷിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സെഖരിയ പുരോഹിതനെ തന്നെയാണ്. ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കേട്ട സെഖരിയ പുരോഹിതനല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പിതാവ് സെഖരിയ പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെടുമായിരുന്നു. അതാണ് ഈവൻ യോഹന്നാൻ എന്നുള്ള പേര് പോലും ദൈവദൂതൻ നേരിട്ട് തനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഖരിയാവിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രവാചകനായി തന്നെ, പുതിയ നിയമത്തിൽ പേര് എഴുതപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായി തന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം. ഇനിയും അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും ചിന്തിക്കുവാനോ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രവാചകിയുടെ പേരാണ്. എ പ്രോഫറ്റസ്. Who was that prophetess? None other than mother of Jesus, Holy Mary, വിശുദ്ധ മറിയം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മ ആയ വിശുദ്ധ മറിയം. മറിയം പ്രവാചകിയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മറിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചന ദൂത് വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് മറിയം പ്രവചിച്ചു, തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രവചിച്ചു. എന്നെ സകല ലോകവും ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് വായിക്കണം, ആ ഭാഗം വായിക്കണം. മറിയത്തിന്റെ പ്രവചന ദൂതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകിയാണ് മറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ്, എലിശൂബ. ആരാണ്? സഖറിയ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യ, സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ അമ്മ. താനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട പ്രവചന ദൂതുകൾ ഉരുവിട്ട ഒരു മാന്യ വനിതയാണ്. ആ വനിതയാണ് മറിയം തന്നെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മറിയത്തോട് പറയുന്നത്, കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം എന്ന ആ ഒരു വാക്യങ്ങൾ, ആ പ്രവചന ദൂത് മുഴുവൻ പറയും. നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രവചന ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് പ്രവചിച്ച ഒരു മാന്യ വനിതയാണ്, മാന്യ പ്രവാചകിയാണ് എലിശൂബ പ്രവാചിക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ
ഇവരെ ഒന്നും പ്രവാചിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് വേദപുസ്തകം എടുത്ത് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രവാചക എന്ന് അറിയുന്നത്? നാം പ്രവചനം എന്തെന്ന് പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് പ്രവചനമെന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു. ദൈവം അവരോട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, അവർ സംസാരിച്ചു. ആ സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം അവരെ പ്രവാചകയായി തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണക്കാക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു പ്രവാചകനായി തന്നെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുകയാണ് ശിമയോൻ. നമുക്കറിയാം, യേശു കുഞ്ഞിനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത്, നാഥ, ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാമല്ലോ എന്ന് അരുളി ചെയ്ത അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച എന്ന. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലാണ്. ശിമയോൻ എന്ന ഈ പ്രവാചകനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇടപെട്ടതെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? പഴയ നിയമത്തിലാണ്. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം, യേശു ജനിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലാണ്, പുതിയ നിയമത്തിലാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹന്ന പ്രവാചകി, അന്ന് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നതായ വളരെ പ്രായം ചെന്ന, നന്നേ ചെറുപ്പം മുതലേ ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മശിഹായെ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകിയാണ് ഹന്ന പ്രവാചകി. ഓർത്തു നോക്കിയേ, പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചികമാരുടെ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ല എന്നേ ആദ്യം മറുപടി പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ 3 പ്രവാചികമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? എലിശുബ പ്രവാചകി, മറിയാം പ്രവാചകി, ഹന്ന പ്രവാചകി. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രവാചകി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഒരു പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നില്ല, താൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. മശിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുവാൻ ദൈവം അയച്ച ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടി, ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുകൂടി ദൈവം അയച്ച ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. ഇനിയും നാം മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാം പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ച പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പോസ്, നമുക്കറിയാം, വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും അതനുസരിച്ച് തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസിനെ സുവിശേഷകൻ എന്ന് വിളിക്കുവാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അങ്ങനെയാണ് ഫിലിപ്പോസിനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാം പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച നിർവചനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ആരായിരുന്നു? ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 പെൺമക്കൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. അവർ പ്രവചിക്കുന്നവരായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അവരെ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകരായി ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ പ്രവചിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനാൽ അവരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടതായ പരിശുദ്ധാത്മ വരമായ പ്രവചന വരത്താൽ ആയിരിക്കാം ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷകന്റെ പെൺമക്കൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അതറിയില്ല. പക്ഷെ അവരെ പ്രവാചകന്മാരെന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. സ്തോത്രം. അതിന് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ തന്നെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവാത്മാവിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചതും. ദൈവം നേരിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചു. ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ 3.5 വർഷം അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ദൈവം നേരിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് അവര് വേദപുസ്തകത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് നാം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത 4 പേരുകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്ന് ബർണബാസ് എന്ന പ്രവാചകൻ, ഒന്ന് ലൂസിയോസ് എന്ന പ്രവാചകൻ, അതുപോലെ തന്നെ മനായൻ എന്ന പ്രവാചകൻ, ശിമയോൻ ദ നിഗർ എന്ന ഈ 3 പേരുടെ പേര് ഈ 4 പേരുടെ പേര് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആക്ട്സ് 13 വേഴ്സ് 1 ഇവരുടെ എല്ലാം പേര് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അവർ പ്രവാചകന്മാർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ സഭ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിട്ട് നിയമിച്ചിരുന്നത്. നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ആദിമസഭ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ നിയമിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെയാണ്. അല്ലാതെ അവർക്ക് ബോധിച്ച ഒരാളെ ഉപദേഷ്ടാവാക്കുകയല്ലായിരുന്നു. പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട്, ദൈവം അവരെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരെയാണ് ആദിമസഭ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിട്ട് സഭയെ ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട്, സഭയെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിയമിച്ചിരുന്നത്. മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ പേരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആരൊക്കെയാണ്? ബർസബാസ് ആൻഡ് ശീലാസ്. ഈ രണ്ടുപേരെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ കൂടെ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്, ജാതികളോട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട്. അവരും സഭയിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷകളുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ആയിരുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് അഗബോസ് എന്ന് പറയുന്ന, അഗബസ് എന്നുള്ള പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹമാണ് പൗലോസിനോട് പ്രവചിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയും അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകനാണ് കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ആയിരിക്കെ തന്നെ 10-ാം അധ്യായം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം അവസാനത്തെ വാക്യം 11-ാം വാക്യം പറയുന്നു, നീ ഇനിയും അനേകരോട് പ്രവചിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് തന്നെ പേരെടുത്ത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തില് പഴയ നിയമത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്തതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലും പേരെഴുതാത്ത 2 പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ 2 സാക്ഷികൾ, അവർ ലോകത്തോട് പ്രവചിക്കും. സ്തോത്രം. യെരൂശലേം ദേശത്തോട് അവർ പ്രവചിക്കും അന്ത്യനാളുകളിൽ. അപ്പോൾ ആ 2 പേരുടെ പേര് എടുത്ത് വേദപുസ്തകം എടുത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ കേട്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ നാം കേട്ടത് ഏകദേശം പുതിയ നിയമത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ഏകദേശം 24 പേരെഴുതപ്പെട്ട 22 പേരും പേരെഴുതാത്ത 2 പേരും, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 24 പേരെയാണ് പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം അനുവദിച്ചാൽ വ്യാജ പ്രവാചകരുടെ പേരുകളും പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, അവരെ ആ ഭാഗവും വേദഭാഗവും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഒന്ന് സെദക്കിയ, ഇദ്ദേഹം 1 രാജാക്കന്മാർ 22 ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 1 to 12 വ്യാജം പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് സെദക്കിയ പ്രവാചകനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹനാനിയ പ്രവാചകൻ, നമുക്കറിയാം യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തില് യിരെമ്യാവ് ആ ദേശത്ത് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച്, പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യാജ പ്രവചനം നടത്തിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് 28-ാം അധ്യായം ഹനനിയ പ്രവാചകൻ. ആ പ്രവാചകൻ ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഇതര ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റിന്റെ പേര് പറയുകയാണ്. ആഹാബ് എന്നു പേരുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സെദക്കിയ എന്നു പേരുള്ള 2 പ്രവാചകര്. ഇവര് വ്യാജ പ്രവാചകരായിരുന്നു. ഇവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യിരെമ്യാ പ്രവചനം 29-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 23 വരെ ഉള്ള സമയത്ത് അവർ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 29, ജെറമിയ 29:15-20 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് they falsely prophesied in the name of God. ദൈവത്തിന്റെ പേരെടുത്ത്, യഹോവയുടെ പേരെടുത്തിട്ട് അവർ വ്യാജമായി പ്രവചിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആഹാബ് ആൻഡ് സെദക്കിയ. അടുത്ത 2 പേരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നു. ഷെമായിയ അതുപോലെ തന്നെ നോആദ്യ. ഈ 2 പേര്, ഈ 2 കുറച്ച് വിഷമം ആ പേര് പറയാന്. ഈ 2 വ്യാജ പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തില്, നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തില് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 9 മുതൽ 14 വരെ. ബുക്ക് ഓഫ് നെഹമ്യ ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 9 to 14. അവിടെ
ഈ രണ്ട് പേരുടെ പേര് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ, ശിമയോൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രവാദിയായിരുന്ന ശിമയോൻ. ഈ മന്ത്രവാദികളും യഥാർത്ഥത്തില് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏലിമാസ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള പൗലോസ് ശാസിച്ചതായ ആ ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലറായ, ഭാവി പറയുന്ന, പ്രവചിക്കുന്ന ആ ദുരാത്മ ബാധിതയായ സ്ത്രീ, അതൊരു വ്യാജ പ്രവാചികയാണ്, വ്യാജ പ്രവാചിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇസബേൽ എന്ന വ്യാജ പ്രവാചിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:20 മുതൽ 23 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വ്യാജ പ്രവാചകൻ, അന്തിക്രിസ്തു, എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടാളിയായ വ്യാജ പ്രവാചകനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വ്യാജ പ്രവാചികമാരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞത്. പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പ്രവാചികമാരെ കുറിച്ചും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ദോഷം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ദേവാത്മാവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ പേരുകൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതായ പേരുകൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ പലതും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പേരുകളായിരുന്നു. ഞാൻ പോലും ഇതേക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് തയ്യാർ ചെയ്തപ്പോഴാണ്, അതിന്റെ ആ ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാനും ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ കാണുവാനും ഇടയായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവചനം എന്ന ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചുള്ളതായ നമ്മുടെ 4 ക്ലാസ്സുകൾ, ഇന്ന് 50-ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ഹാഫ് സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ, 50-ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഈ കഴിഞ്ഞ 49 ഈ 50-ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്ന് നമ്മെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രിയ കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ പി വി ചാക്കോ അവർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇടവരട്ടെ. കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനും കാണുവാനും ഇടയാകുന്നവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. പ്രിയ കർത്തദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുമല്ലോ.